کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان اپنی پوری زندگی میں کتنا وقت صرف شیو کرنے پر گزار دیتا ہے اور ایک چمچ شہد بنانے میں کتنی مکھیاں اپنی زندگی بسر کر دیتی ہیں؟ اور وہ کون سا جاندار ہے جو اپنا میدا باہر نکال کر پھر اندر ڈال لیتا ہے؟ میرا نام ہے علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوزفل فیکٹس۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ نمبر 1، چیونٹی اپنے قبیلے کے نظام میں زندگی بسر کرتی ہے، جس میں باقاعدہ کچھ چیونٹیاں ورکرز ہوتی ہیں اور کچھ چیونٹیاں حکمران ہوتی ہیں۔ واو! حکمران چیونٹیوں کو کیوئن بیز کہتے ہیں، جو حکم دیتی ہیں، جبکہ ورکرز چیونٹیاں باقی تمام کام کرتی ہیں، جیسا کہ کھانا اکٹھا کرنا اور محفوظ جگہ تلاش کرنا۔ ان کے قبیلے کے نظام میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کبھی کوئی مشکل آتی ہے تو سب مل کر اس کا مقابلہ کرتی ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق ورکر آنٹس یا ورکر چیونٹیاں کم از کم 7 سال تک زندگی بسر کرتی ہیں، جبکہ جو کوئین آنٹس ہوتی ہیں وہ کم از کم 15 سال تک زندگی بسر کرتی ہیں۔ کوئین آنٹس دوسری چیونٹیوں کے مقابلے میں زیادہ عمر گزارتی ہیں۔ فیکٹ نمبر 2، ہماری ناک ہمارے جسم کا اہم حصہ ہے۔ ناک جسم کے دوسرے احساسات کی طرح ایک بہت اہم سینس کو ڈیٹیکٹ کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری ناک کتنی قسم کی خوشبوؤں کو سونگھ سکتی ہے؟ ہماری ناک تقریباً 10,000 قسم کی خوشبوؤں کو سونگھ سکتی ہے، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت ہی زیادہ بڑی نعمت ہے۔ ایک تحقیق میں پتہ چلا ہے کہ جب کبھی ایک مرد کو کھانا کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ زیادہ تر فیٹس اور سالٹس کو کنزیوم کرتا ہے، جبکہ کبھی کسی عورت کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ زیادہ تر چاکلیٹس کو کنزیوم کرتی ہے۔ اس لیے عورتیں چاکلیٹس زیادہ کھاتی ہیں، ہے نا نئی بات؟ فیکٹ نمبر 4، آپ کی ہارٹ ریٹ، جسے دل کی دھڑکن بھی کہا جاتا ہے، وہ بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم اباسی لیتے ہیں تو ہمارے دل کی دھڑکن کتنی حد تک بڑھ جاتی ہے؟ ایک ریسرچ میں پتہ چلا ہے کہ اباسی لینے کے دوران ہمارے دل کی دھڑکن 30% تک بڑھ جاتی ہے، لہٰذا اباسی لیتے ہوئے تسلی سے منہ کھولنا چاہیے۔ فیکٹ نمبر 5، ایک ایسا پرندہ بھی ہے جو اڑ نہیں سکتا۔ کون سا پرندہ ہے آپ بتائیں؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نیوزی لینڈ کا ایک ایسا پرندہ ہے جسے نیوزی لینڈ کائیوی برڈ بھی کہتے ہیں، وہ اڑ نہیں سکتا، اسے فلائٹ ریس برڈ کہا جاتا ہے۔ یہ پرندہ ایک پرانے پرندوں کی قسم سے تعلق رکھتا ہے جو کہ اڑ نہیں سکتے۔ فیکٹ نمبر 6، ایک بہت ہی مزیدار ریسرچ کا پتہ چلا ہے، وہ یہ ہے کہ شارک، جو ایک بہت ہی بڑی مخلوق ہے اور بلا شبہ کائنات کی سب سے بڑی کریچر سمجھی جاتی ہے، تو جتنی بڑی یہ مخلوق ہے اسے اتنی زیادہ خوراک کی ضرورت بھی پڑتی ہوگی۔ لیکن آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ شارک مچھلی 6 ہفتوں تک بغیر کچھ کھائے زندہ رہ سکتی ہے۔ ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے ایکویریم میں ایک مچھلی جو کہ سویل شارک نامی اسپیشیز سے تعلق رکھتی تھی، وہ 15 مہینوں تک بغیر کھائے زندہ رہ سکی۔ یہ میرے لیے بہت ہی ایک حیران کن فیکٹ تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کے لیے بھی بہت ہی زیادہ ایک حیران کن فیکٹ ثابت ہوا ہوگا۔ تو فیکٹ نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں۔ شہد کو بنانے کے لیے شہد کی مکھی اپنی پوری زندگی لگا دیتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک چمچ شہد کو بنانے کے لیے کتنی شہد کی مکھیاں ایفرٹ کرتی ہیں؟ یقیناً آپ کو نہیں معلوم ہوگا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جی ہاں، تو ایک چمچ شہد کو بنانے میں تقریباً 12 شہد کی مکھیاں اپنی پوری زندگی لگا دیتی ہیں، تو پھر بنتا ہے ایک چمچ شہد جو کہ بہت ہی لذیذ اور مزیدار ہوتا ہے۔ فیکٹ نمبر 8، دنیا میں کچھ جاندار ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اپنے جسم کے حصوں کو دوبارہ بنا لیتے ہیں، مطلب ایک دفعہ جسم کے حصے ختم ہونے کے بعد دوبارہ پھر وہ بنا لیتے ہیں۔ انہی میں ایک جاندار جس کا نام لوبسٹر ہے، وہ جاندار ہے اور وہ اپنی آنکھ اور اپنے جبڑے کو دوبارہ بنا لیتا ہے۔ فیکٹ نمبر 9، کیا آپ اپنے معدے کو باہر نکال کر دوبارہ اندر ڈال سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ آپ کہہ رہے ہوں گے یہ کیسی بے تکی سی باتیں کر رہے ہو کہ کیسے ایک انسان اپنے معدے کو باہر نکال کر پھر وہ دوبارہ اندر ڈالے، لیکن ایک ایسا جاندار بھی ہے جو کہ اپنے معدے کو باہر بھی نکال لیتا ہے اور پھر دوبارہ اس کو اندر بھی ڈال لیتا ہے، اور اس جاندار کا نام ہے سٹار فش۔
स्टार फिश वो मछली है जो कि अपने मैदे को एक दफ़ा बाहर निकालती है और फिर वो दोबारा अंदर डाल लेती है। कैसी लगी है आपको ये अजीब व गरीब चीज़? यकीनन हैरानकुन होगी। फैक्ट नंबर 10, एक मक्खी के कितने पार्ट होते हैं? आप सबको पता है कि मक्खी के 2 ही पार्ट होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शहद की मक्खी ये वो मक्खी है जिसके 2 नहीं पार्ट होते, बल्कि शहद की मक्खी के 4 पार्ट होते हैं, जिन्हें इस्तेमाल करते हुए वो उड़ती है और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। फैक्ट नंबर 11, हम सबको मालूम है कि हमारा खून नालियों में गर्दिश करता है, जिसे खून की नालियाँ या वेन्स और आर्टरीज भी कहते हैं। क्या आपको मालूम है कि हमारा खून कितनी देर के बाद गर्दिश करता है? ये तो हमें मालूम है कि हमारा खून गर्दिश करता रहता है, लेकिन ये बहुत ही एक नई चीज़ हो गई आपके लिए कि हमारा खून औसतन 23 सेकंड के बाद दोबारा दौड़ता है। मतलब एक दफ़ा गर्दिश करने के बाद फिर दोबारा 23 सेकंड के बाद फिर हमारा खून सर्कुलेट करता है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर। फैक्ट नंबर 12, हमारे जिगर का काम खून बनाना है। हमारा जिगर खून बनाता है और हमारा जो दिल होता है वो उस खून को प्यूरिफाई करता है। लेकिन जिगर इसके अलावा भी बहुत से काम करता है। वो काम कौन कौन से हैं ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन एक तहकीक में पता चला है कि जो जिगर है वो 500 तरह के मुख्तलिफ फंक्शंस को सर अंजाम देता है। और एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ जिगर की ये भी है कि जब आपका एक दफ़ा जिगर अगर बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो जिगर अपने आप को दोबारा रीजनरेट कर लेता है। जिस तरह हमारे बाल एक दफ़ा आप काट दें तो दोबारा बाल आ जाते हैं, तो जिस तरह हमारे नाखून काट दिए जाएँ और दोबारा हमारे नाखून आ जाते हैं, इसी तरह अगर हमारा जिगर एक दफ़ा बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो फिर भी हमारा जिगर अपने आप को दोबारा बना लेता है। और ये बहुत ही एक अमेजिंग फैक्ट है जो कि मैंने चाहा कि मैं आपको एक बोनस के तौर पर आपको दे दूं। फैक्ट नंबर 13, एक बहुत ही मज़ेदार तहकीक पता चली है, वो ये है कि एक इंसान जो शेव करता है अपनी दाढ़ी को काट कर अपने आप को बिल्कुल क्लीन शेव कर लेता है, और जो इंसान अपने आप को क्लीन शेव कर लेता है वो अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 5 महीने सिर्फ़ और सिर्फ शेव करने में गुजार देता है। मतलब बाकी तो दूसरे काम करता ही रहता है, लेकिन अगर वो अपनी पूरी ज़िंदगी में जो 1 हफ़्ते के बाद या जब भी वो अपनी शेव बनाता है, क्लीन शेव अपने आप को करता है, तो वो अपनी ज़िंदगी के 5 महीने सिर्फ़ और सिर्फ क्लीन शेव करने में गुजार देता है। कितना ही वो विला इंसान है। अस्तगफिरुल्लाह। फैक्ट नंबर 14, हमारा जिस्म मुख्तलिफ़ तरह के सेल्स और टिश्यूज़ से मिलकर बना है, और इन टिश्यूज़ को काम करवाने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो कि हम हवा की मदद से अपने इनहेल करते हैं और लंग्स के से होती है वो ब्लड में जाती है। तो बहुत से टिश्यूज़ होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन जो हमारा फैक्ट है वो ये है कि 2 ऐसे टिश्यूज़ भी हैं जिन्हें ऑक्सीजन को कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सोचिए कि वो कौन से टिश्यूज़ हैं? आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं आपको जवाब दे देता हूँ। तो जो टिश्यूज़ हैं जिन्हें ऑक्सीजन कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं होती वो हमारे नेल्स, जिन्हें नाखून भी कहा जाता है, और कॉर्निया जो हमारे आँखों के डेले होते हैं ना, तो वो भी एक किस्म के टिश्यूज़ ही हैं, लेकिन इन्हें ऑक्सीजन कंज्यूम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत ही एक अमेजिंग फैक्ट था जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो फैक्ट नंबर 15 जो कि हमारा लास्ट फैक्ट है वो ये है कि हमारी ज़ुबान जो कि टेस्ट करने में हमारी मदद देती है, लेकिन हमारी ज़बान और भी बहुत किस्म के काम करती है। जैसे वो लोग कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा आप ज़बान चला रहे हो, तो वो भी हमारा काम है। लेकिन जो ज़बान पर मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो मुख्तलिफ़ जायकों को पहचानने में हमारी मुआवनत देते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। साइंस के मुताबिक हमारी ज़बान के 10,000 किस्म के टेस्ट बर्ड्स होते हैं। मतलब आप अपनी ज़ुबान से 10,000 किस्म के मुख्तलिफ़ टेस्ट को पहचान सकते हैं, और अपनी ज़ुबान की मदद से मुख्तलिफ़ जायकों को पहचान कर आप लजीज़ मज़ेदार किस्म के खाने खाते भी हैं, और दूसरों को खिलाते तो नहीं होंगे लेकिन खाते तो हैं ना हम। तो वो 10,000 किस्म के मुख्तलिफ़ टेस्ट बर्ड्स होते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है। तो मैं अपनी वीडियो में थोड़ा सा ह्यूमर या सेंसिटिव ह्यूमर इतना तो मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े से जोक्स में डालता रहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बुरे नहीं लगते होंगे। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है आपने ज़रूर बतानी है नीचे कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। लाइक इतना करना है कि बहुत ज़्यादा करना है कि आपने मुझे खुश कर देना है, और इसके साथ साथ इस वीडियो को अपनी जितना हो सके आपने शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे अच्छे कमेंट भी करेंगे, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें,
اور ابھی کرونا وائرس آیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم پوری دنیا کو اس وائرس سے انشاءاللہ نجات دے گا. تو آمین. اور ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ. خدا حافظ. جزاک اللہ. گڈ بائے.